Hello, good morning. Now we start next point of our syllabus of account, that is accounting concepts, conventions and principles. So what is mean by these accounting concepts or conventions and principles? So means of communicating the results of business operations to various parties interested in or connected with the business. So, what are the parties of this business? Owners, creditors, investors, banks and financial institutions, government and other agencies. So, what is meant by concepts or conventions and principles? These are guidelines which are provided here to that accountants in order to prepare the accounting of the business in a understandable and systematic language and in easy way here that accounting is presented in front of the parties which are related to business. So here that is accounting concepts, conventions and principles. So here not only owner uses the information which is given through accounting, but also other parties, creditors, investors, banks, and government and other financial institutions which are related to business. So yeah, they uh, use this accounting information. And in order to make it easy, in order to make it understandable, in order to make it perfect, and in order to make it accurate, here that accounting concepts are prescribed by the experts in accounting. So here that are accounting concepts, that are principles, and that are conventions, and according to that, that accounting is made and presented in front of people, and it is published. In case of companies, that publication is compulsory of the accounting of your business. So here, this is the accounting concept. तर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ह्याचं मिनिंग काय आहे किंवा कन्व्हेन्शन आणि प्रिन्सिपल्स ह्याचं मिनिंग काय आहे, तर इथं बिझनेसमध्ये आपण अकाउंट्स प्रिपेअर करतो, स्टेटमेंट्स प्रिपेअर करतो आणि ते कम्युनिकेट करतो पीपलशी. तेव्हाच आपली कंपनी कशी आहे, काय आहे हे लोकांना कळतं. मग आपल्या कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन किती आहे, आपल्या कंपनीचं नेट प्रॉफिट किती आहे आणि आपली कंपनी कुठल्या पोझिशनमध्ये आहे हे आपण ह्या अकाउंटिंगवरनं समजू शकतो. तर इथं आपल्याला ही जे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आणि कन्व्हेन्शन्स किंवा हे प्रिन्सिपल्स आहेत त्या गाईडलाईन्सचं काम करतात. म्हणजे ते आपल्याला कसं अकाउंटिंग प्रिपेअर करायचं आणि ॲक्युरेटली, प्रिसाइजली, टू द पॉईंट, ॲप्रोप्रिएट अकाउंटिंग कसं करायचं हे आपल्याला ते सांगतं. त्याला आपण अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स असं म्हणतो. So yeah, this is the meaning of accounting concepts. And now next point of syllabus is importance of accounting concepts. So here, what are these accounting concepts and principles? Here, what is the importance, how they are important. So first is reliable financial statements. That means here we can prepare the financial statements according to these concepts or according to these guidelines or principles. So here whatever financial statements are prepared, they are reliable. That means here people can trust on that financial statements when they are accurate, when they are precise, and when they are understandable. Then uniformity in presentation. So here all firms, all companies in a particular sector, when they prepare here according to this accounting concepts, here they are uniform. Then you can compare our financial results with the financial results of other organizations, and we can compare also according to time. As there is uniformity, we can understand here what is happened in last year, what will be happening next years, and today here what is the position. So here that we can make the compare according to time and according to our competitors here if they are uniform. Next is here generally acceptable basis of measurement. That means here once that accounting concepts and conventions here that are declared by the accounting experts, they are followed by all. So they are all companies. That means they are generally acceptable. That means here there are conventional, that means old principles
And again, according to requirement of industry, that new concepts also here came into existence, and that are called as modifying principles. In your textbooks here, all are given in under one heading only. In that heading, some are conventional, that means they are traditional, and some are modifying according to nature of the today's business. So yeah, that is generally acceptable. Then proper information to all, here it can be provided. Valid and appropriate assumptions. So it is valid when it is accepted by all, when it is provided by accounting experts. Definitely here it is valid. That means according to these rules and regulations and guidelines, when we prepare our account, so here it becomes valid. So here this is the importance of accounting concepts. ह्याचं महत्त्व काय आहे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्टचं महत्त्व काय आहे. आपल्याला एक भरवशाचं फिनान्शियल स्टेटमेंट्स आपण तयार करू शकतो की जे युनिफॉर्म आहे, म्हणजे एकसारखं बनवलेलं. सगळेच लोक जे कॉन्सेप्ट सुचवलेले आहेत ट्रॅडिशनल किंवा मॉडिफाईंग, त्याच्याप्रमाणे अकाउंटिंग तयार करतात, आणि त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी येते. त्यामुळं आपण आपल्या बिझनेसचं पोझिशन आणि इतरांच्या बिझनेसचं पोझिशन कम्पेअर करू शकतो, किंवा टाईम वाईज कम्पेअर करू शकतो. मागच्या वर्षी कशी होती, यावर्षी काय आहे ते. युनिफॉर्मिटी असल्यामुळं तिथं कम्पॅरिझनला एक बेस उपलब्ध होतो. सो हिअर दॅट इज युनिफॉर्मिटी इन प्रेझेंटेशन. त्याच्यानंतर हे वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड आहेत आणि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देतात, आणि हे कायदेशीर पण होतं, आणि ॲप्रोप्रिएट अझम्पशन्स पण इथं ते प्रोव्हाइड करतात. सो हिअर दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. अगदी थोडक्यामध्ये लक्षात घ्यायचं तर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आणि कन्व्हेन्शन्स आणि प्रिन्सिपल्स म्हणजे आपण बिझनेसचे अकाउंट्स तयार करतो तेव्हा त्याला काही एक्सपर्ट लोकांनी प्रिन्सिपल्स दिलेले आहेत, आणि त्या तत्वानुसार, प्रिन्सिपल याचा अर्थ तत्व, काही तत्त्व दिलेली आहेत, त्या तत्वानुसार आपण अकाउंटिंग तयार करायचं आहे, अकाउंट्स तयार करायचे आहेत. आणि ही तत्त्व साधारणपणे सगळेजण पाळतात. हे वर्ल्ड वाईड आहेत, म्हणजे सगळ्या पूर्ण वर्ल्डमध्ये हे तत्त्व पाळून अकाउंटिंग तयार केलं जातं, आणि त्याच्यामध्ये त्याची युनिफॉर्मिटी येते आणि रिलायबिलिटी येते. युनिफॉर्मिटी म्हणजे सगळे लोक एकसारखेच पद्धतीनं अकाउंटिंग तयार करतात, किंवा ते जे सुचवलेलं आहे त्यांनी तत्त्व, त्या तत्वानुसार अकाउंटिंग करतात, आणि त्याच्यामुळं ते रिलायबल होतं, ते कम्पॅरेबल होतं, ते ॲक्सेप्टेबल होतं. आणि अशा पद्धतीनं सगळे जे युजर्स असतात त्या युजर्सना एक ॲप्रोप्रिएट आणि प्रिसाईज आणि ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन मिळते. सो हिअर दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. पुढचं आहे बघा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. हे खूप महत्त्वाचे आहेत. ॲक्च्युली थेअरीमध्ये आपण थेअरी क्वेश्चन विचारत नाही, पण फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यावर तर अकाउंटमध्ये थेअरीचे प्रश्न नाहीच आहेत. तुम्हाला एकतर ते पहिल्यांदा ऑब्जेक्टिव्ज असतात, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्विंग असतं. आणि जरी काय ट्विस्टेड क्वेश्चन विचारायचे, कुठल्याही प्रकारचे विचारायचे असतील तर तिथे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्येच तिथे विचारले जातात. सो हिअर देर इज नो थेअरी इन अकाउंटिंग फॉर सो मेनी मार्क्स. दॅट मीन्स ओनली फॉर 10 or 15 मार्क्स हिअर ॲटलिस्ट हिअर दे विल आस्क. तर आता हे जे मी कॉन्सेप्ट्स तुम्हाला सांगणार आहोत, तर हे कॉन्सेप्ट्स म्हणजे काय आहेत, तर ह्या अकाउंटिंग तयार करताना ज्या डिफरंट गाईडलाईन्स किंवा तत्त्व जे सांगितलेले आहेत, ती तत्त्व कुठली आहेत, ती तत्त्व पाळून आपण अकाउंटिंग करायचं आहे. ह्याला आपण इथे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग असं म्हणणार आहोत. तर पहिलं अकाउंटिंग करताना पहिलं जे कॉन्सेप्ट आहे ते बिझनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आहे. बघा, व्हॉट इज मीन बाय बिझनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिझनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याचा अर्थ असा होतो की त्याचं ओनर जो असतो बिझनेसचा, त्याचं एक्झिस्टन्स वेगळं असतं आणि बिझनेसचं एक्झिस्टन्स वेगळं असतं. आणि त्याच्यामध्ये कॅपिटल जे प्रोव्हाइड करतो, म्हणून कॅपिटल जे प्रोव्हाइड करतो ओनर, ही ओनर बिझनेसची लायबिलिटी असते. सो हिअर पर्सन हू सप्लाय कॅपिटल, हिअर इट इज रेकॉर्डेड डिफरंटली. So here accounts are prepared from a viewpoint of business and not from owner's point of business. Hence the business is liable to owner for the capital contributed by him. म्हणजे ओनर हा वेगळा आहे आणि बिझनेस हा वेगळा आहे. ओनर जेव्हा कॅपिटल प्रोव्हाइड करतो बिझनेसला, तेव्हा बिझनेसची ओनरच्या संदर्भामध्ये ती एक लायबिलिटी असते. म्हणजे बिझनेस आणि ओनर ह्यांचं अस्तित्व एकच नसतं, दोघांचे अस्तित्व वेगवेगळं असतं. हे लक्षात ठेवून आपण तिथं अकाउंटिंग करायचं आहे.
तर ह्याच्यामध्ये बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड पर्सनल ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड पर्सनली. Personal transactions are not mixed in the transaction of business. Therefore, that concept of drawing, it is defined in your syllabus. आता तुम्हाला माहिती आहे की ड्रॉइंग म्हणजे काय आहे. तर ड्रॉइंग म्हणजे अमाऊंट ऑफ गुड्स अँड अमाऊंट ऑफ कॅश विच इज विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ॲज ड्रॉइंग. मग ही ड्रॉइंगची कॉन्सेप्ट कुठून अस्तित्वात आली. तर या प्रिन्सिपलप्रमाणे बिझनेस वेगळं आणि बिझनेसचा ओनर वेगळा. बिझनेसचं अस्तित्व वेगळं, ओनरचं अस्तित्व वेगळं. ओनर जेव्हा काही पैसे बिझनेसला प्रोव्हाइड करतो तर ते आहे कॅपिटल. तर त्यामुळं कॅपिटलचं आणि ओनरचं ह्याच्यामध्ये आपण एकत्र अकाउंटिंग करत नाही. ओनरचे जे प्रायव्हेट ट्रान्झॅक्शन असतात त्याच्या ड्रॉइंगच्या अंडर हेडिंग आपण त्याचं अकाउंटिंग करतो. हे इथं लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे आता त्यांनी तुमच्या पुस्तकात एक्झाम्पल असं दिलेलं आहे की तुमची जर बिल्डिंग असेल, बिल्डिंगचं जर रेंट 50,000 असेल, त्यातलं हाफ तुम्ही बिझनेससाठी वापरत असाल आणि हाफ तुमच्या रेसिडेन्शियल पर्पजसाठी वापरत असाल तर 25,000 हे ड्रॉइंग झालं. म्हणजे 50,000 रुपये जर त्या बिल्डिंगचं रेंट असेल आणि त्यातल्या हाफ प्रिमायसेसमध्ये तुम्ही राहत असाल किंवा हाफ पार्टमध्ये तुम्ही राहत असाल तर इथं 25,000 रुपये हे ड्रॉइंग्स, 50,000 पूर्ण बिल्डिंगला भाडं, त्यातल्या हाफ भागामध्ये तुम्ही राहता, याचा अर्थ तो तुमचा प्रायव्हेट एक्सपेंडिचर आहे. पण प्रायव्हेट एक्सपेंडिचर म्हणजे 25,000 हे तुमचे ड्रॉइंग झाले आणि 25,000 हे बिझनेसचं रेंट झालं. का तर बिझनेसचं अस्तित्व वेगळं आहे आणि त्या ओनरचं अस्तित्व वेगळं आहे. तर हे बिझनेस एंटिटी हे प्रिन्सिपल लक्षात घेऊन ड्रॉइंग्स किंवा कॅपिटल किंवा इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल ह्याच्या एंट्रीज आपण पुढं करायच्या आहेत. त्याच्यानंतर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आहे बघा. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट मनीमध्ये एक्सप्रेस केली जाते. आपण जेव्हा इंट्रोडक्शन शिकलो तेव्हा मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की जे ट्रान्झॅक्शन फिनान्शियल नेचरचे आहेत, म्हणजे इथं जे ट्रान्झॅक्शन मनीमध्ये एक्सप्रेस होतात तर त्या मनीमध्ये एक्सप्रेस झालेले ट्रान्झॅक्शनच आपण इथे रेकॉर्ड करतो. इथे आपण कुठल्याही प्रकारचे अदर दॅन मनी ट्रान्झॅक्शन इथे रेकॉर्ड करत नाही. फॉर एक्झाम्पल मीटिंग आहे, मीटिंगमध्ये एखाद्याचा इन्सल्ट केला गेला किंवा एखाद्याचं ॲप्रिसिएशन केलं गेलं तर ते अकाउंटिंगमध्ये रेकॉर्डिंग होत नाही. फक्त फिनान्शियल वर्थ इथं अकाउंटिंग जाणून घेते. फक्त जिथं जिथं पैशाचा संबंध आहे त्या ट्रान्झॅक्शन्सची इथं आपण रेकॉर्डिंग करतो. हां, तुम्ही ओरली एखाद्या एम्प्लॉईचं ओरली ॲप्रिसिएशन केलं तर त्याचं रेकॉर्डिंग होत नाही. पण तुम्ही त्याचं ॲप्रिसिएशन मनी फॉर्ममध्ये केलं तर त्याचं रेकॉर्डिंग होतं. समजा तुम्ही त्याला इन्सेंटिव्ह दिलं, म्हणजे एक एक्स्ट्रा पगार दिला किंवा अवॉर्ड दिला, समजा की बुवा 1,00,000 रुपयाचं तुम्हाला यावर्षी अवॉर्ड दिलं गेलं आहे, तुमचा परफॉर्मन्स चांगला आहे म्हणून. असं जेव्हा होतं तेव्हा 1,00,000ची नोंद होती. आणि नुसतंच ओरली जर केलं असेल ॲप्रिशिएशन, वा तुम्ही खूप छान काम करताय, आम्हाला तुमचा अभिमान आहे, असं जे असतं नुसतं मीटिंगमध्ये म्हटलं जातं किंवा एखादं सर्टिफिकेट दिलं जातं तर ते सुद्धा मनी ट्रान्झॅक्शन होऊ शकत नाही. हां, सर्टिफिकेटसाठी केलेला जो खर्च आहे तो मात्र तिथं रेकॉर्ड होतो. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर जिथं जिथं तुम्ही पैशाचा संबंध आहे तेच व्यवहार फक्त इथं आपण रेकॉर्ड करतो. दॅट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. आता इथं तुमच्या बुकमध्ये सांगितले की आमच्याकडं 5 कम्प्युटर आहे, 2 टेबल आहे, 3 खुर्च्या आहेत, हे आहे ते आहे, इंटेरियर आहे, असं आहे तसं आहे. हे नुसतं सांगून काय उपयोग, त्याची व्हॅल्यू काय आहे किंवा तुमच्याकडं त्याचं फिनान्शियल एक्सप्रेशन काय आहे हे तुम्ही तिथे दिलं पाहिजे. किंवा आमच्याकडे इतके 1,00,000-2,00,000 रुपयाचं फर्निचर आहे असं जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा त्याला काहीतरी कुठेतरी ती व्हॅल्यू असते. आज तुम्ही उगाचच सांगितलं की आमच्याकडं इतके खुर्च्या आहेत, इतके टेबल आहेत, इतकं फॅन आहेत आणि हे आणि ते नाही. मे बी ते जुने असू शकतील, त्याची व्हॅल्यू फार जुनी पुराणी असू शकेल. त्याची व्हॅल्यू किती आहे हे कळलं इथं अकाउंटिंगच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. इथं आता तरी पुढचं आहे जे कॉस्ट कॉन्सेप्ट आहे. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट झाल्यानंतर पुढची जी टर्म आहे ती कॉस्ट कॉन्सेप्ट आहे. तर कॉस्ट कॉन्सेप्ट याचा अर्थ काय होतो, जेव्हा आपण एखादी असेट किंवा व्यवहार करतो तेव्हा तो हिस्टॉरिकल कॉस्टने रेकॉर्ड होतो. आता हिस्टॉरिकल कॉस्ट याचा अर्थ ॲक्विजिशन कॉस्ट. आता इथं त्यांनी एक्झाम्पल काय दिले बघा, फर्निचर हे 3,00,000 रुपयाला परचेस केलेलं आहे तर 3,00,000 रुपयेच रेकॉर्ड होतात बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये. जरी त्याची मार्केट व्हॅल्यू नंतर 1,00,000 झाली आणि 1,50,000 झाली तर हे कन्सिडर केलं जात नाही.
कुठलंही फर्निचर असू दे, मशिनरी असू दे, काहीही असू दे, इथं तुम्ही ती जेवढ्या किमतीला विकत घेतली आहे तेवढ्या किमतीनंच तुम्ही इथं काय करायचं आहे, त्याचं रेकॉर्डिंग करायचं आहे. समजा तुम्ही आता 4 वर्षापूर्वी मशीन घेतली, त्याची व्हॅल्यू होती 5 लाख रुपये आणि आता त्याची व्हॅल्यू झाली 1 लाख रुपये. 5 वर्ष यूज केल्यानंतर त्याचं व्हॅल्यू रिड्यूस होते किंवा मार्केटमध्ये सुद्धा समजा त्याचं मार्केट डाऊन असेल तर ती व्हॅल्यू रिड्यूस होते. मग अशा वेळेस आपण ॲक्विजिशन कितीला केलं होतं, ॲक्विजिशन याचा अर्थ आपण विकत कधी कितीला घेतलं होतं, 5 लाख रुपयाला. मग तुम्ही रेकॉर्डिंग कसं करायचं आहे, 5 लाख रुपीज कन्सिडर करून करायचं आहे. सो हिअर दॅट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. पुढची जी कॉन्सेप्ट आहे ती कन्सिस्टन्सी कॉन्सेप्ट आहे. कन्सिस्टन्सी कॉन्सेप्टमध्ये असं आहे की एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्युअस ऑर कन्सिस्टंट throughout the business and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. याचा अर्थ काय होतो बघा, तुम्ही जेव्हा एखादी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करता, तुम्ही आता जसं जसं शिकाल तेव्हा तुम्हाला वेगवेगळ्या अकाउंटिंग मेथड्स वेगवेगळ्या सब्जेक्टच्या रिलेशनमध्ये बघायला मिळतील. जसं जसं तुम्ही इथं वेगवेगळ्या अकाउंटिंग मेथड स्टडी कराल तर तुम्ही त्या अकाउंटिंग मेथड एकच कुठली तरी किंवा एखाद दुसरीच कुठली तरी तुम्ही ही कॉन्सेप्ट फॉलो करायचे आहे. यावर्षी एका अकाउंटिंग मेथडने, पुढच्या वर्षी दुसऱ्या मेथडने, तिसऱ्या वर्षी तिसऱ्या मेथडने, असं नाही अकाउंटिंग करायचं आहे. एकदा एक मेथड फॉलो केली की तीच तुम्ही कन्सिस्टंटली ते यूज करायचं आहे, कंटिन्युअसली तिथे यूज करायचं आहे. अनलेस अँड अनटिल सर्कमस्टन्सेस विल बी हॅपन, यू शुड नॉट चेंज दॅट अकाउंटिंग मेथड. सो हिअर दॅट इज कन्सिस्टन्सी कॉन्सेप्ट. त्याच्यानंतर आहे कन्झर्वेटिझम. बघा, कन्झर्वेटिझम ह्याचा अर्थ प्रिकॉशनरी. हे प्रिकॉशनरी हे मॉडिफाईंग प्रिन्सिपल आहे. कन्झर्वेटिझम याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही अँटिसिपेटेड लॉसेस कन्सिडर करायचे आहेत, अँटिसिपेटेड प्रॉफिट्स नाहीत. म्हणजे तुम्ही जो बिझनेस करत असाल तर तुम्हाला अँटिसिपेटेड प्रॉफिट इथं कन्सिडर करायचं नाही आहे, पण अँटिसिपेटेड लॉसेस लक्षात घेऊन अकाउंटिंग करायचे आहेत. म्हणजे आता बघा, तुम्हाला अँटिसिपेटेड याचा अर्थ काय होतो, अँटिसिपेटेड ह्याचा अर्थ हॅपन्ड इन अ फ्युचर. म्हणजे फ्युचरमध्ये, भविष्यामध्ये जर काही प्रॉफिट होणार असेल असं आपलं एक गेसिंग असेल किंवा एक प्रोबॅबिलिटी असेल प्रॉफिट होण्याची, तर त्या अकॉर्डिंग टू प्रोबॅबिलिटी किंवा अकॉर्डिंग टू गेसिंग किंवा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट देन इट विल नॉट बी कन्सिडर्ड, बट इफ यू आर इन लॉस देन इट विल बी कन्सिडर्ड. तर हे कन्झर्वेटिझम प्रिन्सिपल आहे बघा. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अकाउंटिंग तयार करता तेव्हा फ्युचरमध्ये होणारे लॉसेस कन्सिडर करून तुम्ही अकाउंटिंग करायचं आहे. म्हणजे ही प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल आहे. म्हणजे जरी प्रॉफिट झाला तरी काहीच हरकत नाही, पण जर लॉस कन्सिडर न करता तुम्ही अकाउंटिंग केलं तर तिथं मे बी तुमचा प्रॉफिट हा कमी होऊ शकतो किंवा ॲक्युरेट दाखवला जाऊ शकत नाही. म्हणून इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे की कन्झर्वेटिझम प्रिन्सिपल म्हणजे फ्युचरमध्ये होणारे लॉसेस कन्सिडर करून आपण अकाउंटिंग करायचं आहे आणि फ्युचरमध्ये होणारे प्रॉफिट्स आपण कन्सिडर नाही केलं तरी चालतं किंवा इग्नोर केलं तरी चालतात. पुढं आहे बघा गोईंग कन्सर्न. गोईंग कन्सर्नचा अर्थ काय होतो, वन्स हिअर दॅट ऑर्गनायझेशन इट इज स्टार्टेड, इट इज ॲज्युम दॅट इट विल बी हिअर लास्टिंग फॉर लॉंग टाईम. म्हणजे एकदा का ऑर्गनायझेशन आपण एस्टॅब्लिश केली तर ती लॉंग टाईमपर्यंत ती चालू राहणार आहे. त्याला आपण इथं गोईंग कन्सर्न म्हणतो. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट प्रिन्सिपल वी आर recording here the transactions and we prepare accounts. It influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of fixed asset, then treatment of outstanding expenses and prepaid expenses. So here assets are generally valued at historical cost, and any increase and decrease in value of assets in the short period is also ignored. म्हणजे थोडक्यात काय की आपण इथं एकदा ही ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश केल्यानंतर ती लांब काळापर्यंत चालू राहणार आहे असं कन्सिडर करून आपण त्याचे अकाउंटिंगचे मेथड्स इथं फॉलो करणार आहोत, हा याचा अर्थ आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज रिअलायझेशन. आता रिअलायझेशन याचा अर्थ काय होतो बघा, इन्कम इज रेकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रिअलाइज्ड
Either it is received or earned. Revenues are recorded only when sale are affected or services are rendered. ह्याचा अर्थ काय होतो बघा. जेव्हा तुम्ही ट्रान्झॅक्शन हॅपन होतं, वेदर इट मे बी कॅश ऑर इट मे बी क्रेडिट. जर कॅश ट्रान्झॅक्शन असेल तर तुम्हाला असं रिअलाईज होतं की ट्रान्झॅक्शन हॅपन झालं, म्हणजे पूर्ण झालं. जर तुम्हाला कॅश मिळाले तर लगेचच आपण म्हणतो की हे रिअलाईज होतं आपल्याला की हे ट्रान्झॅक्शन आता इथं पूर्ण झालं आहे. पण जरी तुम्हाला कॅश नाही मिळाले आणि तुम्ही गुड्स दिले किंवा सर्व्हिसेस ऑफर केल्या किंवा रेंडर केल्या तरीसुद्धा तो ट्रान्झॅक्शन झाला असं गृहीत धरलं जातं. समजा आता या महिन्यामध्ये तुम्ही एक 40,000चे प्रोडक्ट्स सेल केला, विकले. सेल करणे म्हणजे विकणे हे आता तुम्हाला माहिती झालेलं असेल. तर तुम्ही 40,000चे प्रोडक्ट सेल केले आणि तुम्हाला ते 40,000 फ्युचरमध्ये येणार असतील तरी पण असं समजलं जातं की तो व्यवहार झाला. म्हणजे कॅश रिसिव्ड झाली किंवा नाही झाली तरी ज्या तारखेला तुम्ही त्याचे ते ऑर्डर करता किंवा डिलिव्हरी ऑफ गुड्स पाठवता तेव्हा तो व्यवहार झाला असं गृहीत धरलं जातं. सो दॅट इज रिअलायझेशन. म्हणजे इथं पैसे मिळणं न मिळणं हा भाग दुय्यम आहे किंवा हे सेकंडरी आहे. एकदा व्यवहार झाला, ट्रान्झॅक्शन झालं, ऑर्डर त्यांनी प्लेस केली, आपण ऑर्डर सॅटिस्फाईड केली की इथं व्यवहार झाला. मग ते पैसे फ्युचरमध्ये मिळाले तरीसुद्धा या तारखेला व्यवहार झाला असं इथं गृहीत धरलं जातं. समजा तुम्ही 4 तारखेला 40,000चे प्रोडक्ट्स विकले तर 4 तारखेला तो ट्रान्झॅक्शन झाला असं रिअलाईज झालं. म्हणजे 40,000 तुम्हाला मिळो अगर न मिळो पण तो ट्रान्झॅक्शन घडला, झाला, हॅपन्ड असं आपण इथं गृहीत धरायचं आहे. पुढचं आहे ॲक्रुअल बेसिस. ॲक्रुअलचा अर्थ असं त्यांनी सांगितलेलं आहे की इन्कम इज रेकॉर्डेड व्हेन इन ॲक्रुज अँड एक्सपेन्सेस आर रेकॉर्डेड व्हेन दे ॲक्रू. म्हणजे आता बघा, तुम्ही ॲक्रुअलचा अर्थ कसा होतो, बँकेमध्ये तुम्ही जर इन्व्हेस्टमेंट केली तर तुम्हाला इंटरेस्ट मिळणार आहे. वर्ष झाल्यानं समजा एका वर्षासाठी तुम्ही बँकेत पैसे ठेवले तर एका वर्षानंतर तुम्हाला इंटरेस्ट मिळणार आहे. मग मिळणार आहे म्हणजे हे रिसिवेबल आहे. मग रिसिवेबल फ्युचरमध्ये हे रिसिव्ड होणार आहे हे लक्षात घेऊनच आपण तिथं ते करायचं आहे ॲक्रुअलचं. आणि त्याच्यानंतर दुसरं आहे पेमेंटचं. म्हणजे आता समजा तुम्ही एखादे एम्प्लॉई हायर केला आणि या महिन्यात तुम्हाला त्याला सॅलरी देणं शक्य नाही झालं तर आपण त्याला म्हणलं की आम्ही पुढच्या महिन्यात तुमचे दोन्ही महिन्याची सॅलरी देतो. मग ते आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतो. पुढं आपण त्याचं टर्मिनॉलॉजी बघणार आहोत. म्हणजे विच इज पेएबल, म्हणजे त्याला आपण ते सॅलरी पुढच्या 2 महिन्यामध्ये देणार असतो तर ती द्यायची राहिलेली असते. ॲक्रुअल बेसिसवर हे काम केलं. मग तो एम्प्लॉई असं म्हणतो का नाही मला आता तुम्ही पेमेंट दिले मी काम करणार नाही, असं होत नाही. एम्प्लॉईज ॲडजस्ट करतात आणि ते ॲक्रुअल बेसिसवर काम करतात. आणि काही इन्कम आपल्या ॲक्रुअल बेसिसवर मिळणार आहे हे लक्षात घेऊनच आपण ते व्यवहार करतो. त्याच्यानंतर आहे बघा ड्युअल ॲस्पेक्ट. ड्युअल ॲस्पेक्ट याचा अर्थ असा आहे की एव्हरी ट्रान्झॅक्शन हॅज 2 इफेक्ट्स. म्हणजे कुठलंही तुम्ही ट्रान्झॅक्शन घेतला, कुठलंही व्यवहार घेतलं तर त्याचे 2 इफेक्ट असतात. एक आहे डेबिट आणि दुसरं आहे क्रेडिट. सो दॅट इज ड्युअल ॲस्पेक्ट. त्याच्यानंतर डिस्क्लोजर. अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल तुम्ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन किंवा खरी इन्फॉर्मेशन तुम्ही लोकांना सांगायची आहे. सो दॅट इज डिस्क्लोजर. आणि पूर्ण एक म्हणजे जे काही तुम्ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन्स अकाउंटच्या फॉर्ममध्ये किंवा स्टेटमेंट्सच्या फॉर्ममध्ये तुम्ही डिस्क्लोज करणार आहात ती एक तर खरी पाहिजे, ट्रू पाहिजे, जेन्युइन पाहिजे आणि कंप्लीट पाहिजे. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन द्यायची नाही. सो दॅट इज डिस्क्लोजर. त्याच्यानंतर मटेरियलिटी. आता मटेरियलिटी याचा अर्थ इथं इम्पॉर्टन्स असा होतो. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन फिनान्शियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आयटम्स which might influence the decisions of users and financial statements. Hence, any item which is not significant and not relevant here to users need not be disclosed in the financial statements. म्हणजे जे खूप मोठा इन्फ्लुएन्स करतात ऑर्गनायझेशनवर अशा पद्धतीचीच तुम्ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन लोकांना द्यायचे. इमटेरियल याचा अर्थ नॉट इम्पॉर्टंट आणि मटेरियल याचा अर्थ इम्पॉर्टंट असा त्याचा ह्या मटेरियलिटीच्या रेफरन्समध्ये त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहे इन्व्हेस्टर्सला किंवा अदर पार्टीजला की त्या अदर पार्टीचे डिसिजन्स तुमच्या ह्या इन्फॉर्मेशनवर अवलंबून असतात. म्हणजे तुम्ही मनी इन्व्हेस्ट करणार असाल तर एम्प्लॉईसुद्धा बघतात कंपनीचं प्रोफाईल काय आहे. त्याच्यानंतर क्रेडिटर्ससुद्धा बघतात कंपनीचं प्रोफाईल काय आहे आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला ते पार्टीज तुमच्या बिझनेसला हेल्प करतात. तर त्या पार्टनर्सना डिसिजन घेण्यासाठी जी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे, रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आहे तीच तुम्ही तिथे द्यायची आहे.
इररिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन किंवा नॉट इम्पॉर्टंट असलेली इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करून त्याचा उपयोग नाही. सो हिअर दिस इज मटेरियलिटी. अँड नेक्स्ट इज मॅचिंग कॉन्सेप्ट. अँड matching concept, here it is last principle. So according to this concept, revenues during an accounting period are matched with the expenses incurred during that period to earn the revenue during that period. आता आपण रेव्हेन्यू याचा अर्थ काय बघितला. रेव्हेन्यू याचा अर्थ सेल्स प्रोसेस, म्हणजे आपण जे व्यवहार करतो. समजा तुम्ही जर प्रोड्युसर असाल किंवा ट्रेडर असाल, तर तुम्ही सेल करत असाल, तर सेलमधनं तुम्हाला जर पैसे मिळत असतील तर ते पैशाला आपण काय म्हणतो, रेव्हेन्यू मिळतो. मग तुम्हाला मिळणारा रेव्हेन्यू मधूनच तुम्ही त्या वर्षाचा खर्च भागवायचा आहे. तर यू हॅव टू इन्कर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेव्हेन्यू वॉट यू गेट इन दॅट इयर ओनली. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मॅचिंग प्रिन्सिपल. म्हणजे आता इथं बघा, त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की तुम्हाला आता समजा तुम्ही प्रोडक्ट्स विकले 50,000चे आणि तुम्हाला त्याच्यासाठी खर्च आला एक 10,000 रुपये. तर तुम्हाला जे यावर्षीचे 50,000 मिळाले होते त्यातूनच तुम्ही ते 10,000 रुपये खर्च करायचे आहेत, असं त्याचं अगदी सिम्प्लिफाईंग करायचं म्हटलं तर असं त्याला सांगता येऊ शकेल. सो हे दॅट इज मॅचिंग कॉन्सेप्ट. म्हणजे तुम्हाला वर्षामध्ये प्रोडक्ट विकून जेवढे पैसे मिळतात त्याच पैशातनं तुम्ही त्याच्यासाठी लागणारा जो एक्सपेंडिचर आहे किंवा जो खर्च आहे तो आपण तिथं करायचा आहे. हे आपलं मॅचिंग कॉन्सेप्ट आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण हे प्रिन्सिपल्स बघितलेत सगळे. तर इथं सगळे आता अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्व्हेन्शन्स आणि त्याचे प्रिन्सिपल्स, त्याचे इम्पॉर्टन्स हे आज आपण पाहिलेलं आहे. तर आता आपण पुढचं चॅप्टर सुरू करायचं आहे. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हा या चॅप्टरचा शेवटचा पार्ट आहे, पण तो खूप असं तुम्हाला आत्ता न समजण्यासारखा आहे. आता कितीही जाईल ते तुम्हाला ते समजणार नाही. जेव्हा तुम्ही अकाउंटिंग कराल, जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस कराल प्रॉब्लेमची, जेव्हा तुम्हाला त्या प्रॉब्लेममधले मायनर सगळे आयटम्स किंवा सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट समजतील तेव्हाच तुम्हाला ते अकाउंटिंग स्टँडर्ड समजते. तर आता आपण तो पॉईंट स्किप करून जे महत्त्वाचं आहे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, की जिथे तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत ते महत्त्वाचं आहे. तिथं आपण जास्त वेळ देऊ असं मला वाटतं आणि उद्यापासून आपण सेकंड चॅप्टर सुरू करू. टुडे वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.